ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰੋਗੇ। कोई वड्डी गल नहीं आ जे इसनूं बहुत सारे लोग सुणाउंदे आ जां प्रचार करदे आ, बोलदे आ, तो अच्छी गल आ, चंगी गल आ, रब दा काम करो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तुसीं जिन्ने प्रचार नैट ते जां लोकां दे मूँह चों सुन रहे हो आत्मा दे द्वारा ही ने। उन्होंने जांचो परखो ध्यान नाल, उसनूं जांच सकते हो, परख सकते हो कि आत्मा द्वारा बोली गई गल इहदा मुकाशफा सही आ, इहदा जिहड़ा अर्थ वा सही किया गया। ये आत्मा के द्वारा तुहानूं परखण की लोड़ है। गलत उस चीज़ को कभी भी अपने जीवन च ना लो, उसनूं अपने जीवन चों परे कर दो गलत चीज़ नूं। पर ठीक नूं जदों तुहाडे जीवन च उतरेगी तो तुसीं आशीष पाओगे। उदाहरण के तौर पर जे तुसीं मिलावट वाली चीज़ां खाओगे तो तुसीं वधे फुलोगे नहीं, तुहाडी पीढ़ी बच्चे वधन फुलणगे नहीं। चंगी चीज़ां खाणगे वधिया तो वधन फुलणगे, तंदुरुस्त होणगे, रिष्ट पुष्ट होणगे। उस तरह ही आ, अगर वचन च मिलावट आ, वचन ठीक रीति नाल तुहानूं नहीं दिता गया तो तुसीं आत्मिक रीति नाल नहीं वधोगे, तुसीं आत्मिक रीति नाल डाउन होंदे जाओगे। शरीरक रीति नाल तुसीं वध सकदे, लेकिन आत्मिक तौर पर तुसीं गरीब रहोगे। आत्मिक तौर पर कदी अमीर नहीं होवोगे। आत्मिकता अमीरी, आत्मिक तौर पर अमीर तद होवोगे जो वचन प्योर दुध, प्योर खालस वचन, प्योर रोटी, सही रोटी तुहानूं मिलेगी। तो सही भोजन जो तुहानूं वचन का परोसिया जाएगा तो तुसी प्रभु की आशीष विच अगे वधोगे। ये चंगी गल आ, इस गल उत्ते ध्यान देने की लोड़ आ। इस करके सुनो, बहुत सारे नैट ते प्रचार सुनो, लेकिन उन्होंने जांचो परखो कि ठीक ने, ये सही ने। वो तो बड़े बोलण वाले ने, अज बोलण वाले बहुत ने, सिखाउण वाले बहुत आ, सीखण वाले घट आ, सीखते नहीं आ। कोई सीख के राजी नहीं है अज के जमाने कि मैं सीख लवां फिर वो करा, भावें वो गलती करी जाए, पर उन्हों की कॉन्शियस इन्ना हंकार आ, इन्नी ईगो वा, वो गलत करी जाएंगे पर सीखण लई तैयार नहीं होणगे। सारी उम्र गलती विच ही मर जाएंगे पर सीखणगे नहीं। सीखण च शर्म आउंदी है, पर तुहानूं कोई भी चीज़ सिखा सकती। कायनात, बच्चे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पंछी सब सिखा सकते तुहानूं। अज तुहानूं बहुत सारी चीज़ों ने सिखाया होगा लॉकडाउन च, ये कर्फ्यू च बड़ियां चीज़ों तो तुहानूं सिक्ख्या मिली होगी। सो वचन नूं पढ़ना, सुनना, बोलण वाले ढेरां ने भई, बहुत ने। गलत भविष्यवाणियां करने वाले बहुत ने, वचन का गलत अर्थ करने वाले बहुत ने, वचन नूं लैके छेकी साड़न वाले बहुत मिलणगे मेरे वर्गे सड़े भुजे जे। इहदा सही मुकाशफा करना खाला जी का वाड़ा नहीं आ। ਇਹਦਾ सही अर्थ करना कोई माहौल नहीं है कि जिहड़ा मर्जी फड़ के कर दे, एक न्याणा जा फड़ के तो बाइबल सुना दे। ये गल्लां परमेश्वर दे भाणे सब व्यर्थ ते बेकार ते हवा दा फकना वा। ये जिहड़ियां असीं कर रहे हैं ना, जो ड्रामेबाजियां, ये सब माहौल आ कि जिहड़ा मर्जी नूं फड़ के तो बह जाए तो प्रचार कर दे। नहीं, सुना सकते हैं, कोई गल नहीं, लेकिन इसनूं सही इहदा अर्थ करना, सही इनू रीति नाल सुनाउणा, इहदा सही प्रचार करना वो बहुत उत्तम गल आ। प्रभु यीशु मसीह एक जगह ते प्रचार करते पे ने ते बाहर उहदे भैन भरा आ गए ने, आए बाहर उहदे भैन भरा आ गए तो की कहंदे ने, चेले की कहंदे ने, प्रभु जी बाहर तेरे भैन भरा तैनूं मिलण आए ने, तेरे नाल गल करनी चाहुंदे ने। यीशु मसीह ने जवाब की दिता, दसो हुण ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, मेरे भैन भरा कौन ने? ਜਿਹੜੇ मेरा वचन सुनते तो उत्ते चलते ने, वो ने मेरे भैन भरा। हुण सोचो, यीशु मसीह ने अपने ब्लड रिलेशन जेडे खून का रिश्ता, उन्होंने भी अपने भैन भरा नहीं कहा, रद्द दिता, पर उन्हें कहा जेड़ा मेरे वचन सुनते, भावें तुसीं कोई भी हो, उन्होंने मतलब है कि तुसीं उहदे वचन सुनते तो उत्ते चलते हो, फिर तुसीं उहदे भैन भरा हो। नहीं तो अपने भैन भरा भी अहमियत नहीं दिंदा। बाहर तेरी माता पिता भैन भरा खड़े ने तेरे नाल गलबात करने लई, उन्हें कहा सब कुछ रद्द हुआ, मैं वो मेरे भैन भरा ने आ ने जेड़े मेरे वचन सुनते ते उत्ते चलते पे ने। ते जे तुसीं उहदा वचन सुन के उत्ते चलते नहीं आ ते फिर तुसीं उहदे भैन भरा नहीं अखवाउंदे, फिर तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਲਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੱਜੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅੱਗ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਠੀਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਵੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੇਖਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਕੀ ਮੇਕੀ ਢੇਕੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਵਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਵ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 21 ਪਾਠ ਉਹਦੇ 13 ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 12 ਪਾਠ ਉਹਦੀ 46 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਠੀਕ ਆ। 21 ਪਾਠ ਅਤੇ ਉਹਦੀ 13 ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਚਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਅਤੇ ਲੰਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਬਸ 13 ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ 13 ਜ਼ਰੂਰੀ, 13 ਵਚਨ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ। ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਡੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿਣ ਡੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੋਲੋ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾਵੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੀ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਫਸ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੋਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਆਤਮਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੀਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ 'ਚ ਸਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ YouTube 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ Facebook 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ Instagram 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਈਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, TikTok 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਪਾਉਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ TikTok 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਲ ਹੈਗਾ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਹੈਗੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੁਆ ਆਉਂਦੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਆਨੰਦ ਲੈਣ। ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਤੇ ਟੂਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨੈੱਟ 'ਤੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ, ਭੱਜੋਗੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਦੌੜੋਗੇ, ਭੱਜੋਗੇ, ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਦੌੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੋ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਪਾਓ। ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬੰਦਾ ਕਾਮਿਲ ਬਣੇ, ਸਿੱਧ ਬਣੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਬਣੇ। ਵਚਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆ। ਜੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਾਮਿਲ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਭਲਾ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦਾ? ਜਿੰਨੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਭੇਂਟ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ? ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੋਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਹਰ ਭਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਮਸਤ ਰਵੋ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਲੱਭਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਅਰਥੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਹਵਾ ਦਾ ਫੱਕਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਠੀਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਚਲੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈਕਲ 'ਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੈਕਲ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਪਲਟਾਤੀਆਂ, ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਖਤ ਪੁਲਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਉਲਟਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਫਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸਭ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਬਈ, ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਹੁਣ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਮਤਲਬ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਤਮਿਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਣ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੋਥੀ 56 ਦੀ 6-7 ਵਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ 700 750 800 ਸਾਲ ਪਿਛਾਂ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੋਥੀ 56 ਅਧਿਆਏ 6 ਤੇ 7 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਪਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣ, ਹਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੇ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਵਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਮੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਤ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾਵੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਭਵਨ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਟੈਂਪਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈਕਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੋਥੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਜੋ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਆਉਣਾ, ਜੇ 3 ਵਜੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 7 ਵਜੇ ਆਉਣਾ, ਜੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 12:30 ਆਉਣਾ। ਚਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਕੋਈ ਹੈ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਾਸਾਂ ਵਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਠੀਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਨੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਏ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਚੌਕਸੀ ਚੱਲਣੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਵਚਨ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿਊ ਕੱਢਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕੱਢਦੇ ਇਹਦਾ।
ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਗੀਤ ਭਜਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਉਹ ਕੀ ਲਾਈਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਾਹ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਨਾਚ ਰੰਗ, ਡਾਂਸ, ਭੰਗੜਾ, ਗੀਤ, ਜਾਗੋ ਕੱਢਣੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਬੋਲੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ।